خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں جوائن کیا امتیاز صاحب نے جو کہ ٹکٹ ہولڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے میرے بھائی؟ شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور کل تمغہ امتیاز دیا گیا بلاول صاحب کو, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ وہاں پر پیش تھے اور اپنے الفاظ میں خود بیان کیجئے. سر الفاظ کا اگر میں کہوں تو آج میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کچھ بیان کرنے کے لیے, کیونکہ میں اس وقت اتنا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. میں کیا, ہم تمام پاکستانیوں کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے, کیونکہ مارکہ حق کو لے کر دشمنوں کو جو منہ توڑ جواب دیا ہماری افواج پاکستان نے, اور اس کے بعد سب سے بڑا تاریخ کا اگر کوئی مقدمہ لڑا ہے تو وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لڑا, اور دنیا کے ہر ایک کونے پہ جا کر پاکستان کو یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, اور ہمارے لیے سب سے پہلے ملک ہے اور ملک کے بعد باقی کوئی چیز ہے. تو اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی کہاں ہے بھٹو صاحب, اور آپ یہ نعرہ لگاتے ہو کہ بھٹو زندہ ہے, تو یہ آج ان کو یہ سبق مل جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی شکل میں بھٹو زندہ ہے, آپ کی شکل میں بھٹو زندہ ہے. کیونکہ وہ جو شہید محترمہ کا جو ویژن تھا, وہ ایک نظریہ تھا, اس کو جاری اور ساری رکھا چیئرمین بلاول بھٹو نے, اور وہ ایک لڑائی لڑی پوری دنیا کے سامنے اور اس کو اجاگر کیا, اس مسئلے کو اجاگر کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کئی سارے ممالک میں ہمارے پاسپورٹ کو کس نظر سے دکھا جاتا ہے, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو اب جا کر ہمارے اوپر یہ جو دہشت گردی کا ایک ٹیگ تھا نا, وہ ختم ہو گیا ہے, اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور میں اس پلیٹ فارم سے آج اپنے تمام جیالیوں کو, میری ماؤں کو, بہنوں کو, اور بالخصوص چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو سلوٹ پیش کروں گا کہ جی آج آپ نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا کہ واقعی میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دیں اور آگے بھی دیتے رہے. اور امتیاز بھائی, میں آج کیونکہ کلیپ آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چہلم بھی ہے, لیکن دل سے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب. لیکن میں ایک چیز کہنے کے بعد دوسری چیز بھی پراؤڈلی بولوں گا کہ کہتے ہیں واقعی میں نعرہ ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. اور اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھٹو کہاں ہے, تو جو بشر دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے. نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پردہ فرمایا تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اگر آپ بھٹو کو زندہ رکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی آگے آنے والی نسل میں دیکھتے ہیں, جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اسی طریقے سے کل کیا پراؤڈ مومنٹ کہ تمغہ امتیاز اناؤنس ہوا, ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا ریسیو کرنے والا, وہ پراؤڈ باپ جس نے اپنے ہاتھوں سے دیا. اس مومنٹ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. پھر دیکھیں, مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قربانی کا نام ہے, یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں, لیڈران سے لے کر ورکروں تک, ورکروں سے لے کر آنے والی نسل بائی نسل تک. آپ نے کبھی اپنے کل کے بارے میں سوچا, اس سے آنے والے کل کے بارے میں کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا, نہ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا ہوگا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نسل در نسل کے بارے میں سوچتی بھی آتی ہے. اسی مومنٹ کو جو انجوائے کرنا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا, اور اس وقت باخدا جب چیئرمین صاحب کو زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایوارڈ دے رہے تھے تو میری آنکھوں میں لٹرلی آنسو تھے کہ یار کیا وقت ہے آ گیا, کہ ایک کتنا مطلب خوشی کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ساری دنیا ہم لوگوں کے اوپر بولتی ہے, کرٹیسائز کرتی ہے, سارے معاملات کرتی ہے کہ جی کام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. وہ بھائی کام کرنے والے لوگ ہیں, قربانی دینے والے لوگ ہیں, اور آؤ آج دیکھو. لیکن میں امتیاز پہ یہ کہوں گا کہ کرٹیسائز بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کام دکھتا ہے. اگر میں کام نہیں کر رہا, یہاں پر بیٹھا, میں بینگ اینکر میں چپ کر کے بیٹھوں گا تو مجھے ہٹا دیا جائے گا. کرٹیسائز ہوگا ذیشان لڑکا ہو کے کیسے ہوسٹنگ کر رہا ہے, کیوں ہوسٹنگ کر رہا ہے. کرٹیسائز وہیں پر ہوتا ہے یا پرابلم وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر آپ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اپریشیٹ بھی کرنا آپ لوگوں کا حق بنتا ہے. بالکل ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ایک چیز یہ بولوں گا کہ آپ کو جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں, ایک جملہ میں وتھ سوری کہوں گا کہ کاپے ٹانگ گئی ہیں, اس کو بڑا میمز میں لیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد غیر ملکی سفیروں کو بلانے والا بھی نام بلاول بھٹو زرداری کا تھا, ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ کہ جہاں پر اچھائیاں وہاں پہ میں برائی کی بھی بات کروں گا, ٹھیک ہے. نظر ثانی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کری, جو روڈ کھود کر چھوڑ دیے جاتے ہیں, یہ وہاں کے ایم پی ایز ایم این ایز کو آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ
पाबंद करें कि अगर काम शुरू किया तो, क्योंकि देखिए मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट ये नहीं दे रही, गवर्नमेंट वो नहीं दे रही। गवर्नमेंट आकर अभी आपको कभी भी नहीं बोलेगी कि स्ट्रीट लाइट का बटन बंद कर दो, वो आपको खुद बंद करना है, ठीक है। कचरा डब्बे में डालो, डब्बा रख दिया, उनका काम है, डब्बे के बाहर फेंकना गलती हमारी है। तो हम जो है ना अपने जो टोपी है वो दूसरों के सर पहनाते हैं, ये तो कंफर्म हम कराची वालों के अंदर हो गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां पर तालीम की बात हो, जहां पर मुझे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात अच्छी लगती है, इवन पूरे भुट्टो खानदान की, कि बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा वो शख्सियत थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस दिन लेक्चर नहीं होता था अगर वो ऑफ कर जाएं, ऐसे ही उनसे टाइम लिया जाता था। ये वाहिद पाकिस्तानी का, हमें पाकिस्तानी को शर्फ हासिल है, और उसके बावजूद भी वो टूटी फूटी बात कर, लेकिन उर्दू प्रॉपर बोलती थी, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपस में बात करते हैं अंग्रेजी में, लेकिन जैसे ही वो डाइस पर आते हैं उर्दू में बात करते हैं। पाकिस्तान खप्पे का नारा वो लगाते हैं जो जरदारी साहब ने लगाया। तो मैं वाकई में इस चीज को कि मुझे प्राउड फील होता है कि हमारे जो लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं और उर्दू से मोहब्बत अच्छा करते हैं। जिशान भाई, लेट आई टेल यू वन थिंग, आपने गिनीज बुक का, वर्ल्ड गिनीज बुक का नाम सुना है? आपको एक ऐसी मैं बात कहने जाऊंगा कि जिस पे आपको प्राउड फील होगा, भी आप पाकिस्तानी आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि ये अभी तक टीवी चैनल्स पर ये चीजें हम लोगों को हाईलाइट, हमें पता नहीं क्यों नहीं किया जाता, एप्रिशिएट नहीं किया जाता इन अब चीजों आप को बताएंगे, लेकर। अभी हम हाईलाइट करते हैं उसको। चले आ जाए मेट्रो वन न्यूज आपके गिनीज साथ। बुक रिकॉर्ड के अंदर 21 लाख घर सिंध के अंदर फराम किए गए हैं उन लोगों को जिनको लास्ट टाइम सैलाब जदगान जो लोग मुतासिर हुए थे। आपको पता है ये बात? 21 लाख घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लोग सैलाब मुतासरीन थे उनको फराम किए, और ये बात पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। आज तक किसी ममालिक में ऐसा नहीं हुआ, आज तक किसी सूबे में ऐसा नहीं हुआ। अब आ जाते हैं आपके एमपी और एमएलए वाले सवाल के ऊपर कि जी वो रोड कारपेटिंग का काम, और अगर कोई खुदाई हो रही है तो उसको कंटिन्यू कर और उसको क्लीन अप करवाना, ये एमपीए का काम है। अच्छा, हमारे यहाँ नजरिया क्या है? हम एमपीए को क्या देखते हैं? ये आएगा हमारी गटरें साफ करवाएगा, ये आएगा ये हमारे रोड बनाएगा, ये आएगा ये हमारा जो है वो हमारे लिए जो है वो पार्क वगैरह बनाएगा। एक एमपी का खाली ये काम थोड़ी है। एक एमपी का काम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाए, नए कवानीन को लेकर कुछ तरमीम करे, आपके हक को उजागर करे, आपकी नस्लों को एक बेहतरीन तालीम मुस्तकबिल फराहम करने के लिए वो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करवाए। ये सारे काम एक पार्लियामेंटेरियन के होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज जहां पर हम तनकीद करते हैं वहां पर अच्छी बातों को हम हाईलाइट नहीं करते, मैंने भी देखा, ठीक है। पिंक बस का जो नजरिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई कि खवातीन के लिए इलेदा जो है वो, अच्छा एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे विद सॉरी, क्योंकि मैं एंटी फीमेल नहीं हूं, लेकिन एक चीज है, ड्राइवर कभी लड़की मत रखिएगा, क्योंकि मसला वो कहीं पे भी ब्रेक लगाते हैं। तो प्लीज ड्राइवर आप लोगों ने लड़की अगर रखी तो फिर मेरी इम्तियाज हुई, आपसे लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। हम बिल्कुल कोशिश ठीक है, करेंगे। क्योंकि मर्द को पता है कि मेजर बस को कहां चलाना है। हमारे यहाँ फीमेल को इतना बड़ी बसेस नहीं दी जाती। बाकी खवातीन के लिए काम करना, खवातीन को एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रुकन थी, उन्होंने ये कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो कोई वर्ड है ही नहीं, मेरा जिस्म मौजूद है, मेरे बाप की मर्जी, मेरे माँ भाई की मर्जी, मेरे मियाँ की मर्जी, उसके हुक्म के मुताबिक मुझे चलना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी तो उनकी बात मुझे आगे करनी थी। तो इम्तियाज भाई, मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे फुकदान एक आ गया है, मैं उस पर कोशिश करेंगे। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो कि अब टीचर्स की हाजिरियों को प्रॉपर किया गया, बायोमेट्रिक कर दिया गया, इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा ट्रॉल किया जाता है उस पे नजरसानी आपने सर इंशाल्लाह ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पर बैठते हैं, आप जैसे भाई आते हैं, क्योंकि हम आप पर बात कर सकते हैं, ठीक है, और हमें ये यकीन होता है कि हमारी बात आगे पहुंच गई। नहीं जिशान भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका जो शो होता है मैंने देखा है, जहां पर तनकीद करनी होती है आप वहां तनकीद करते हैं, जिसको जहां अप्रिशिएट करना होता है आप वहां अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मुझे आपके शो में आने में सबसे ज्यादा जो मजा आता है वो इसी बात पर आता है कि कम से कम आप चीजों को और मसाइल को उजागर करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं एक बात ये जरूर कहता हूं कि कभी भी पीपल्स पार्टी ये नहीं कहेगी कि आपके बंदे का एक्सीडेंट हुआ, आपने दिया कि जो है वो एक्सीडेंट हुआ तो 50 बंदे मत लेकर जाएं, और अगर आप अफोर्डेबल हैं तो वहां पर डब्बा लगा होता है, वहां पे पैसे डालकर जाएं। हमारे यहाँ पर ये चीजों का बड़ा रिमेंबर वी टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम हॉस्पिटल के ऊपर हमारी बात हो रही थी। ऐसी बात थी। हाँ? नहीं, मुझे तो जिना का बहुत अच्छा लगा। मैं जिना गया हूं, मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने मेरा केस खराब कर दिया था, मेरे बहनोई का बाईपाइप लगाकर उन्होंने बर्बाद कर दिया। हो गया, कार्डियो हो गया, ट्रामा हो गया, बहुत सारे अस्पताल हैं जो देखें एक दिन में कुछ भी सेट नहीं होता। खराबी एक दिन में तो नहीं आई ना,
خراب ہم نے کیا، پیدا حکومت نے ہوئی خراب نہیں کیا، خرابیاں میں یہ پیدا کری، معاملات کرے، اب اس کو ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. ایسے ہی ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹائم دینا ہے. تو ہم امتیاز بھائی کو بلاتے رہیں گے تاکہ ہم مسائل پہ بات کریں. بہت شکریہ، ہم بہت شکریہ. آتے ہیں زاہد بھائی آپ کی طرف.